میں اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک مجھے پیچھے سے دروازے پر تالا لگانے کی آواز آئی۔ میں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے فرحان کھڑا تھا، جس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ پر فرحان کو دیکھتے ہی میں گھبرا گئی، میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ فرحان بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں گھبراتے ہوئے بولی، مگر ایک دم قدم بڑھاتا ہوا وہ میرے پاس آ گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ویسے بھائی نے تو تمہیں کبھی بیویوں والے حق دیے نہیں ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی بیوی والے حق دینے لگ جاؤں۔ وہ جیسے جیسے میری طرف قدم بڑھا رہا تھا، میں بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، ناک کے اشاروں میں سر ہلانے لگی تھی۔ پلیز فرحان بھائی، آپ پلیز یہاں سے جائیے، مجھے کام کرنے دیجیے۔ مشکل سے صرف اتنا ہی بول پائی تھی کہ وہ ایک دم سے میرے پاس آ گیا، میری کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں پتہ ہے میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزاروں جس میں صرف ہم دونوں ہو، تنہائی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں ناک کے اشاروں میں سر ہلانے لگی تھی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے اپنے لیے فرحان کی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اور آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دیور کو کیوں آگ کہا جاتا ہے۔ میں اسے خود سے دور کرنے لگی، پلیز یہاں سے جاؤ۔ مگر فرحان جیسے ہی میرے قریب ہونے لگا، میں نے ایک دم سے فرحان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا کر بہت زور سے گرا۔ میں دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ فرحان میرے پیچھے آنے لگا۔ میری بات سنو، میں سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی ہوئی آ رہی تھی، میرا دوپٹہ پیچھے گر گیا تھا۔ اسی وقت ضیا گھر میں آئی تھی۔ مجھے یوں گھبراتا ہوا دیکھ کر ضیا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا ہوا ہے رومی؟ اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ضیا نے فکر مندی سے کہا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ضیا نے فرحان کو دیکھا۔ فرحان کیا ہوا ہے؟ فرحان تھوڑا گھبرا گیا تھا سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ کر۔ اور آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے تانیہ آنٹی کے بارے میں پوچھا۔ وہ ممی کسی کام سے گئی ہیں، میں اپنے کمرے میں تھا تو اس کے چیخنے کی آواز آئی، اس وجہ سے میں اس کے پاس گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ڈر کے بھاگی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ضیا نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے فرحان کی سچائی بتا دوں، لیکن فرحان جس نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ بس میں لیٹی ہوئی تھی کمرے میں تو کچھ خواب دیکھ لیا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے بہت مشکل سے بول پا رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ضیا یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے پیچھے فرحان بھی چلا گیا تھا۔ آج آپ آفس نہیں گئے کیا؟ ضیا نے فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے تم یوں اچانک آ گئی، تم نے تو اپنی ممی کے گھر 2-3 دن رہنا تھا۔ بس ویسے ہی آپ کے بنا دل نہیں لگ رہا تھا، اس وجہ سے۔ ضیا مسکراتی ہوئے اس کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا، کیا مطلب اتنا زیادہ ہم سے محبت ہو گئی ہے؟ اب ظاہر ہے اپنے ہسبینڈ سے ہی محبت کروں گی، اور بھلا کسی اور سے تھوڑی نہ کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے فرحان کے کاندھے پر اپنا سر ٹکا گئی اور وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں نے اپنے کمرے میں آتے ہی بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بار بار اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ ہے اوپر والے، مجھے اس فرحان سے بچا کر رکھنا، میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ارحان کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ ارحان کے ساتھ میری بہت کم بات ہوتی تھی، جب ٹائم ہوتا تھا تو وہ مجھ سے بات کر لیتا تھا۔ اس کا زیادہ سمے اپنی ڈیوٹی پر ہی ہوتا تھا، ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت وہ مریضوں کو ہی دیکھتا تھا۔ گھر والوں کے لیے اس کے پاس بہت کم سمے ہوتا تھا، مگر جب گھر آتا تھا تو پریوار کو خوب ٹائم دیتا تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی دیر تک موبائل کو کان سے لگائے رکھا، اسے میسج بھی کیے، اس کا حال چال پوچھا، مگر میں میسج پر اس سے کچھ بھی نہ بتانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آ جائے اور میں اسے فرحان کی سچائی بتاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے تانیہ آنٹی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بولا تھا کہ اسٹور روم کی اچھے سے صفائی کر دینا، لیکن رومی کام ایسا ہی بکھرا ہوا ہے، وہ بہت غصے سے کہہ رہی تھی۔ وہ آنٹی، میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ آنٹی، وہ فرحان آ گئے تھے، وہ مجھے غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ بات سن کر سامنے کھڑی تانیہ آنٹی کے ماتھے پر بال آئے۔ اگلے ہی پل انہوں نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کھڑی اپنے ساس کو دیکھنے لگی۔ کیا فالتو بکواس کر رہی ہو؟ میرے بیٹے پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں بالکل شرم نہیں آتی؟ ضیا، فرحان، تم دونوں کدھر ہو؟
तानिया आंटी ने जिया और फरहान को बुलाया। वो गुस्से में कहने लगी, तुम्हें पता भी है जिया ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि फरहान मुझ पर गलत नजर रखते हैं। ये सुनकर फरहान के चेहरे के रंग उड़ने लगे थे। अगले ही पल वो गुस्से में कहने लगा, कैसी फालतू बातें कर रही हो? इससे अच्छी तो मेरी अपनी हंसी और खूबसूरत बीवी है, मैं भला इस पर नजर क्यों रखूंगा? जिया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं इससे बात कर लेती हूँ, आप लोग जाइए। जिया ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे कमरे में लेकर आ गई। मैंने जिया को देखा तो मुझे बहुत डर लगने लगा। क्यों तुमने ये बात कही, बताओ मुझे? जिया नरमी से पूछने लगी थी। जिया की बात सुनकर मैं ना के इशारे में सर हिलाने लगी थी। नहीं, बस वैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ है। देखो, महसूस होने से किसी पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगता। आज के बाद तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करोगी। जिया वैसे तो मेरे साथ नॉर्मल रहती थी, कभी मेरे साथ किसी भी तरह का कोई जुल्म नहीं किया था, मगर आज वो थोड़े सख्त लहजे में बात कर रही थी। वो कमरे से बाहर चली गई। आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि काश अरहान आ जाए अभी। वो 1 हफ्ते पहले ही आया था। मैं जानती थी कि आज वो किसी भी हालात में नहीं आएगा, मगर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। रात के वक्त में बिस्तर पर आकर सोने के लिए लेटी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फरहान का डर मेरे दिल में बैठा हुआ था। सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई थी। जब मुझे अपने माथे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर मुझे वही चीज़ अपने शरीर की और जगह पर महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो मेरे पास अरहान बैठा हुआ था। मुस्कुराते हुए मेरे गाल को सहलाता हुआ कहने लगा, कैसी हो तुम? उसके लहजे में वही मिठास, वही मोहब्बत थी जो मुझे देकर जाता था। बस वो मुझसे प्यार भरी बातें ही करता था। इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच कोई और रिश्ता नहीं था। मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। कैसी हो तुम? अरहान ने मुझसे नरमी से पूछा तो मैं अरहान की बात सुनते ही एकदम से उसके सीने से जा लगी और रोते हुए कहने लगी, अरहान, आपके बिना मैं बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करती हूँ। मुझे आपकी याद आती है, आपकी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मैं रोते हुए बोले जा रही थी। अरहान ने धीरे धीरे मेरे सर को सहलाया। मेरी जान, रोना तो बंद करो। मुझे पूरी तरह अपनी बाहों में लिया हुआ था। मुझे अपनेपन का एहसास दिलाने लगा। मैं उसके सीने में अपना मुंह छुपाए बैठी थी। मेरी बॉडी काँप रही थी और आज से पहले अरहान ने कभी मुझे इतना ज़्यादा घबराया हुआ या डरा हुआ नहीं देखा था जितना वो आज मुझे देख रहा था। क्या हो गया? मेरे आंसुओं को मोहब्बत से साफ करते हुए बोला। मैं घबराते हुए कहने लगी, बस वैसे ही आपके बिना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं रोते हुए बोल रही थी। वो कहने लगा, देखो, बस कुछ वक्त की बात है, 1 साल और उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाऊँगा। मैं बस हॉस्पिटल के वहाँ के मैटर सारे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अरहान की तरफ देखा। एक काम करिए अरहान, मुझे अपने साथ वहाँ पर ले जाइए ना। यहाँ पर अकेले रहकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं रोते हुए बोली तो मेरी बात सुनकर अरहान धीरे से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, इतना ज़्यादा क्यों डरती हो मेरी जान? ये कहकर वो रात भर मुझे अपनी बाहों में सुलाता रहा। सुबह मैं सो रही थी और अरहान धीरे धीरे मेरे गालों को सहला रहा था। वो मेरे चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं अरहान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई थी। मैं उसके चाचा की बेटी थी। मेरे पापा मम्मी की मौत के बाद विदेश चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली थी और मैं मासूम उनके रहम पर रह गई थी। पहले तो मैं अरहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मगर जब से मेरी उससे शादी हुई थी, जब से मैं उसकी बीवी बनी थी, तब से मैं उसे अच्छी लगने लगी थी। तब से वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। झुककर उसने मेरे माथे को मोहब्बत से चूमा, मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया तो मैंने हल्की हल्की आंखें खोलकर देखा और अगले ही पल मैंने अपना सर अरहान की गोद में रख लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली। अरहान, आपको पता है मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस होती है। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। मैं उसके सीने पर अपना सर टिकाए हुए बोली। उसी लम्हे दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखट की आवाज़ आने लगी। बाहर से तानिया आंटी की आवाज़ आई थी। मनहूस, अभी तक सो रही है? तुझे पता भी है कि नाश्ता तुझे बनाना होता है, फिर भी इतनी देर तक सो रही है? तेरे इंतज़ार में क्या सब भूखे ही मर जाएंगे? उठ और जल्दी से बाहर आ। तानिया आंटी का ऐसा लहजा अरहान ने मेरे लिए पहली बार देखा था। अरहान ने मेरी तरफ देखा। मैं नाश्ता बनाती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आंटी से कुछ मत कहना, प्लीज़। मैं उसको बाजू से पकड़ते हुए घबराते हुए बोली। वो मुझे इतना घबराता हुआ देख रहा था। मैं उसकी मम्मी से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हो गया है? इतना ज़्यादा घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ अभी तक उठी क्यों नहीं हो।
बाहर से फिर से तानिया आंटी की आवाज़ आई और शायद तानिया आंटी नहीं जानती थी कि रात को अरहान आया है, इसी वजह से इस लहजे में बात कर रही थी। तानिया आंटी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही अरहान घर आता था तो उनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाता था। अरहान को दिखाने के लिए वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, लेकिन शायद आज उन्हें पता नहीं था कि अरहान आया है। अरहान ने जाकर दरवाज़ा खोला। तानिया आंटी ने जैसे ही अरहान को देखा तो घबरा गई, उनके होश उड़ने लगे थे। अगले ही पल ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहने लगी, बेटा तुम कब आए हो? रात को आए, तुमने बताया नहीं था। वो नरमी से बोल रही थी। जी मम्मी, वो आप नाश्ता बना दीजिए, रूमी की तबीयत ठीक नहीं है। वो प्यार से बोला था। क्या हो गया उसकी तबीयत को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया है? उनकी बात सुनकर वो कहने लगा, उसे हल्का हल्का बुखार है। और सच में मुझे बुखार था, और ये बात थोड़ी देर पहले ही अरहान ने महसूस की थी। चलो ठीक है, मैं कह देती हूँ और तुम लोगों को नाश्ता भी भेजती हूँ। तानिया आंटी ऐसे कर रही थी जैसे पहले भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जाते जाते मुझसे कहने लगी, बेटा अपना ख्याल रखना और दवाई ले लेना, और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो डॉक्टर के पास भी चली जाना। नहीं आंटी, ज़रूरी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर वो चली गई थी। अरहान वापस कमरे में आया तो मैं जल्दी से उठी। लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया था। मैंने अपना सर उसकी गोद में रख लिया। वो धीरे धीरे मेरे सर को दबाने लगा। मम्मी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, ऐसा ही होता है जैसे पहले होता था। वो नरमी से मुझसे पूछने लगा, साथ ही मेरे गाल को सहलाने लगा। नहीं, ठीक होता है। मैंने ऐसा कब कहा कि उनका रवैया अच्छा नहीं होता? आप मुझे अपने साथ ले जाइए ना। मैं नहीं चाहती थी कि अरहान को उसके भाई के खिलाफ करूं या और घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई करवाऊं। इस वजह से मैं नरमी से कह रही थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। मैंने बोला है ना, बस थोड़ा सा टाइम बर्दाश्त कर लो। ऐसे अगर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो मम्मी इशू बनाएंगी ना। तुम्हें पता है मम्मी का। वो प्यार से बोला था। वो मेरे हाथ को पकड़कर अपने होठों से लगा गया। आप बहुत अच्छे हो। आपको पता है मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप अच्छे लगते हो। मुझे आपसे मोहब्बत होती जा रही है। मोहब्बत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती जा रही है। मैं मुस्कुराते हुए बोल रही थी। कितने दिनों बाद मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। मुझे नींद आ रही है, मैं प्यार से कहकर अपनी आंखें बंद कर गई। वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। झुककर उसने मेरे माथे पर किस किया। और तुम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती जा रही हो। मुझे पहली बार एहसास हो रहा है, जो बीवी के पास सुकून मिलता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। लेकिन कल मुझे वापस चले जाना है, इसलिए आज का दिन रूमी मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। वो मेरे हाथ को पकड़ते हुए बोला। मैं एकदम से झटका खाकर उठी। क्या मतलब इतनी जल्दी? बस 2 दिन के लिए। देखो मैं 1 हफ्ते बाद आया हूँ ना, अभी मुझे वापस जाना है, पर मैं जल्दी आऊँगा। वैसे तो मैं महीने महीने बाद आता हूँ, लेकिन इस बार मैं जल्दी आ गया तो मुझे जल्दी जाना भी होगा। वहाँ मुझे सारे काम देखने हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मैं ना के इशारों में सर हिला गई। इतनी जल्दी नहीं चाहिए प्लीज़, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। अभी कुछ दिन और रुक जाएं। मैंने तो आपको अभी दिल भरकर देखा भी नहीं है। आपको पता है मुझे आपसे कितनी मोहब्बत हो गई है, लेकिन आप हैं कि मेरे पास ही नहीं रुकते। प्लीज़ अभी कुछ ही दिन और रुक जाएं, या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं उदास होकर बोली, देखो रूमी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि वहाँ कितना काम होता है। मुझे ठीक से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि बस 1 साल और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो मैं यहीं आ जाऊंगा। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ खूब वक्त गुजारूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। प्लीज़ बात को समझो। वो मुझे समझाते हुए कहने लगा, ठीक है जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूंगी आपका। ठीक है माय ब्यूटीफुल वाइफ। मैंने पूरा दिन उसके साथ बहुत अच्छा गुजारा था। वो मुझे शॉपिंग के लिए लेकर गया, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट में हमने डिनर भी किया, और वो 2 दिन रहा। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, अपनेपन का एहसास दिलाया और मेरे साथ खूब प्यार भरा वक्त बिताया। रात का वक्त था, वो अपनी पैकिंग कर रहा था। सुबह सुबह उसे चले जाना था। अब वापस कब आएंगे, मैं उसके बाजू से लिपटे हुए पूछ रही थी। मैंने बोला है ना जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मम्मी से भी बात करूंगा। अरहान को एहसास हो रहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ उसके बिना। इस वजह से वो मुझे दिलासा देने लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार मुझे किस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, मैं उसे किस हाल में मिलूंगी। वो रात भर मुझसे प्यार भरी बातें करता रहा, मुझे मोहब्बत का एहसास दिलाता रहा।
صبح جب اس کے جانے کا سمے ہوا تو میں اسے دیکھنے لگی، اس کے سینے سے جا لگی، بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنی محبت نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی میں کبھی اس کے جانے پر اتنا روئی تھی۔ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کروں گی، میں ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بولی۔ اس نے بہت محبت سے میرے ماتھے کو چوما اور کہنے لگا، ٹھیک ہے جی، میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گا، بڑا یاد کریں گے آپ تو مجھے، بات بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو اتنی کال کرتی ہوں، اتنے میسج کرتی ہوں، لیکن آپ ایک بار بھی رپلائی نہیں دیتے۔ میں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا، پورا ہاسپٹل مجھے مینیج کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ٹائم بھی نہیں ملتا، لیکن میں کوشش کروں گا آپ سے بات کرنے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا تھا۔ وہ نیچے جا کر ممی اور فرحان سے بھی ملنے لگا اور میں کھڑکی میں کھڑی ہو کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس کے بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ رومی دن کے کاموں میں مگن رہتی تھی، کبھی مجھے تانیہ آنٹی کی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی تو کبھی میں فرحان کی گندی نظروں سے بچ کے اپنے کمرے میں چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ میری زندگی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ جب سے ارحان گیا تھا اس نے ایک بھی بار مجھے کال نہیں کی تھی، بس ایک بار اس نے مجھے کال کی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں بس ارحان کے پاس چلی جاؤں، لیکن وہ مجھے اپنے پاس نہیں بلا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کاش وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ جب میرے پاپا مجھے ان لوگوں کے سہارے چھوڑ کر گئے تھے تو ارحان مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن جب میری ارحان سے شادی ہوئی تو اس نے مجھ سے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا، لیکن ہمارے بیچ ابھی تک کوئی اور رشتہ نہیں بن پایا تھا۔ ارحان کو میرے ساتھ وقت گزارنے کا سمے ہی نہیں ملتا تھا۔ اپنے کام میں وہ اتنا بزی رہتا تھا کہ اپنا کھانا بھی بھول جاتا تھا۔ میں بس اس کے پاس جانا چاہتی تھی، میں یہاں اور نہیں رکنا چاہتی تھی۔ میں تھک چکی تھی ہر چیز سے، تانیہ آنٹی کی باتوں سے، فرحان کی گندی نظروں سے۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں کمرے میں آ کر لیٹی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، ہر طرف بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں ڈر گئی۔ دروازے کا تالا کھلا تھا، شاید چابی سے کسی نے باہر سے کھولا تھا، کیونکہ میں اس دن سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے میں کمرے کا تالا لگا کر سوتی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر دیکھا، اگلے ہی پل کسی انسان کی پرچھائی مجھے نظر آئی جو کمرے کو لاک لگا رہا تھا۔ میں اور گھبرا گئی۔ وہ انسان چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، ایک دم سے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فرحان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ڈرتی ہوئی بولی، مگر اگلے ہی لمحے فرحان نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، جب تک میں تم تک نہیں پہنچ پاؤں گا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ میں ناک کے اشاروں میں سر ہلانے لگی اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بہت زور سے مجھے پکڑنے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اتنی ٹائٹ تھی کہ میں ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ میں بہت ہی گھبرا رہی تھی اور میرے آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے فرحان، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ خاموشی سے اپنا منہ بند رکھو گی تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے چپ کروانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ غصے سے کہہ کر وہ میری طرف جھکا تھا۔ میں اسے زور سے دھکا دیتی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا سر ٹیبل پر جا کر لگا تھا اور تھوڑا تھوڑا خون بھی آنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور مجھے کلائی سے پکڑ کر بستر پر پھینک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کسی نے نہیں سنا اور وہ مجھے پورا برباد کر چکا تھا۔ مجھے پوری طرح سے برباد کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بکھری ہوئی حالت میں اپنی بربادی کے بارے میں سوچتی ہوئی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئی بولی، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ جا رہے تھے۔ صبح صبح دروازے پر کھٹکھٹ ہونے لگی۔ تانیہ آنٹی مجھے بلا رہی تھی، مگر میں بے جان سی پڑی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو پھر بھی میں نے دروازے کی طرف نہیں دیکھا۔ تانیہ آنٹی کمرے میں آئی، مجھے یوں فرش پر بیٹھا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کس چیز کا سوگ منا رہی ہو؟ اور جاؤ یہاں سے، آج کل کاموں سے بچنے کے لیے بہت بہانے ڈھونڈ رہی ہو تم، زیادہ ہی دماغ ہو رہے ہیں تمہارے، تانیہ آنٹی نے غصے میں کہا۔ تب بھی میں وہاں سے بالکل بھی نہیں ہلی، بالکل ویسے کی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ تانیہ آنٹی کے چلانے کی آواز سن کر زیا بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آنٹی؟ دیکھیے تو اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آنٹی پلیز آپ جائیے، میں اس سے پوچھتی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
प्लीज़ आप जाएं, आप नाश्ता बना दीजिए या नौकरानी को कह दीजिए वो नाश्ता बना देगी। ज़रूरी नहीं है कि रूमी को ही नाश्ता बनाना है। आप एक बार इसकी तरफ देखें तो सही। आपको तरस नहीं आ रहा क्या हालत हो रही है उसकी? कम से कम उसकी तबीयत के बारे में ही सोच लीजिए। जिया ने पहली बार तानिया आंटी के सामने ऐसी बात की थी। जिया की बातें सुनकर आंटी वहाँ से चली गई थी। उठो यहाँ से। जिया ने मुझे नीचे से उठाया और बिस्तर पर बिठाया। क्या हुआ है? मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली। मैं ना के इशारे में सर हिलाने लगी। कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे अरहान से बात करनी है। कृपया तुम मेरी उससे बात करवा दो। मैं घबराते हुए बोली। ओहो, तो कॉल कर लो ना, इस वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस से। ये कहती वो बाहर चली गई थी और मैंने अपने खाली हाथों को देखा। एक एक कदम चलती शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। अगले ही पल मैंने शीशे के सामने पड़ी हुई सारी चीज़ों को उठाकर नीचे फेंक दिया। फूलदान उठाकर शीशे पर दे मारा और शीशा चकनाचूर हो गया। शोर की आवाज़ सुनकर तानिया आंटी कमरे में आई और गुस्से में कहने लगी, ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जिया भी आ गई थी। वो अभी ऑफिस जाने के लिए तैयारी हो रही थी। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इतने में फरहान भी आ गया। अरे इसे क्या हुआ है? मैं चिल्ला रही थी कि फरहान थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं मैं उसके बारे में किसी को बता ना दूं। हर चीज़ का सत्यानाश कर रही थी। कुछ दिन के बाद ये सब मेरी आदत बन चुकी थी। मैं रोती रहती थी, सिसकती रहती थी, चीज़ों को तोड़ती रहती थी और घर वाले सब इस वजह से परेशान थे। मेरी हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही थी। अरहान को बताने की कोशिश की थी जिया ने, लेकिन तानिया आंटी ने मना कर दिया। उसे पागलपन के दौरे पड़े हुए हैं, फालतू में मेरे बेटे को परेशान मत करो, ये कहकर वो जिया को कॉल करने से मना कर देती थी। जिया मेरे लिए थोड़ी परेशान थी, लेकिन तानिया आंटी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और फरहान, उसे तो कोई फिक्र ही नहीं थी कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके खुद आराम से मौज की ज़िंदगी जी रहा है। आधी रात को मैंने खुद को ना जाने कितनी ज़्यादा चोटें दी थी, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें मैंने खुद को दी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को ख़त्म करना चाहती हूँ। रात को जिया कमरे में आई तो मेरे बाजुओं पर, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खराशों के निशान बने हुए थे। जिया मेरे चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगी, क्या हुआ है कि तुम अपने साथ ऐसा कर रही हो? कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरहान के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? जब तक तुम बताओगी नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है या कोई और बात है? तुम हमें बताओ। मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। जिया की बातें सुनकर मैं एकदम से उसके सीने से जा लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। बताओ ना क्या हुआ है? उसने प्यार से मेरे आंसुओं को साफ करते हुए पूछा। जिया ने मेरे बालों को सहलाया और मुझे अपने सीने में छुपा लिया। अच्छा ठीक है, बताओ अब, शाबाश, क्या हुआ है? तुम्हें क्या परेशानी है? किसी ने कुछ कहा है या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर अरहान से कोई लड़ाई हुई है? बताओ मुझे सब। अरहान को बोलो मुझे उसके साथ जाना है। मैं रोती हुई बोली, क्या तानिया आंटी की बातों की वजह से तुम परेशान हो? जिया ने प्यार से पूछा। मैं कहने लगी, अरहान को बोलो मुझे यहाँ से ले जाए वरना मैं मर जाऊंगी। अरहान को कहो मुझे मर जाना है। जिया, अरहान को कॉल करो, उससे जल्दी कहो मुझे यहाँ से लेकर जाए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जिया प्लीज़ अरहान से कहो ना कि वो मुझे ले जाए। जिया अरहान को कॉल करने लगी और थोड़ी ही देर बाद अरहान ने कॉल पिक कर ली। हाँ क्या हुआ है जिया? मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक बार अपनी बीवी से बात कर लो। अगर उसकी ज़िंदगी चाहिए हो तो एक बार आकर उसे यहाँ से ले जाओ अरहान। अरहान थोड़ा परेशान हुआ। वो जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा था उसके कदम वहीं पर रुक गए। क्या हुआ क्या है रूमी को? मेरी बात कराओ रूमी से। जिया ने फौरन ही फ़ोन मुझे दिया। मैंने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया अरहान की उदासी भरी आवाज़ गूंजी, रूमी क्या हुआ है? और उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से ले जाओ अरहान। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रही तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और याद रखना अरहान, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से ले जाओ। मैं बहुत तड़प कर रो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक आने की कोशिश करता हूँ, परेशान मत हो। अभी एक ऑपरेशन करना है मुझे, उसके बाद मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना रूमी, मैं आ जाऊँगा और तुम आराम करो। मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मेरी बात सुन रही हो ना रूमी? तुम रोना तो बंद करो, मैं पक्का आज शाम तक आने की कोशिश करूँगा।
میں بہت بری طرح رو رہی تھی اور میں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تانیہ آنٹی بھی اب میری حالت کی وجہ سے تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ پہلی بار انہیں میری حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کتنی عجیب حالت ہوئی پڑی ہے، نہ میں کچھ کھاتی ہوں، نہ پیتی ہوں، نہ ہی کچھ کرتی ہوں، بس روتی رہتی ہوں، جبکہ میں نے ان کے اتنے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے تھے۔ لیکن اب مجھے کیا ہوا ہے؟ میرا صبر جواب دے گیا تھا یا کچھ بہت بڑا میرے ساتھ ہو گیا تھا؟ آنٹی کو بھی اب میری بہت فکر ہونے لگی تھی۔ وہ میرے کمرے میں کھانا لے کر آتی تھی۔ بیٹا کچھ کھا لو، تم نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، ایسے کیسے چلے گا، تمہیں کچھ تو کھانا ہوگا۔ مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، میں صرف رو رہی تھی۔ بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا تم میری وجہ سے اتنا پریشان ہو؟ بیٹا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو پلیز، اور کھانا کھا لو۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ میں ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، صرف روئے جا رہی تھی۔ بس آپ ارحان کو بلا دیجیے، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ آنٹی پلیز آپ ارحان کو بلا دیجیے، مجھے یہاں سے لے جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آنٹی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ چپ ہو جا بیٹا، ارحان آتا ہی ہوگا، زیا نے کال کی تھی نا تمہارے سامنے، وہ آئے گا اور تمہیں یہاں سے بہت دور لے کر جائے گا۔ تم شانت ہو جاؤ اور تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ وہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر مجھے دے رہی تھی۔ میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا اور وہ بڑی دکھی ہو کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ زیا تو میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ 2-3 بار میرے لیے کھانا لے کر خود کھلانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے بھی منع کر دیا۔ رات کو جیسے ہی ارحان آیا تو ارحان کو دیکھتے ہوئے میں اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے یہاں سے لے جائیے پلیز، مجھے یہاں سے لے جائیے۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے ارحان کو بہت زور سے دبوچا ہوا تھا۔ ارحان نے کمرے کو اچھی طرح لوک لگایا، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ نا، میں رو رہی تھی، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ میرے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ پوری طرح سے مجھے خود میں چھپایا ہوا تھا اور میں بہت ڈری ہوئی اور بالکل سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ کچھ دنوں کی بات اور ہے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں اپنے کام میں بہت بزی رہتا ہوں، اس وجہ سے تم سے بات نہیں کر پاتا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اب مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے یا تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ اور یہ تمہارے چہرے پر اتنی چوٹ کیسے لگی ہوئی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارحان پلیز مجھے مت چھوڑو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ اگر میں کچھ دن اور یہاں رک گئی تو تمہیں میری لاش ملے گی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہاں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، کہیں دور، بہت دور، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، صبح ہی مجھے واپس بھی جانا ہے۔ لیکن ایسے تم رو رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری پریشانی کیسے ختم کروں گا؟ وہ نرمی سے بولنے لگا۔ اس کی بات سن کر میں ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ تانیہ آنٹی سے وہ کہنے لگا، ممی پلیز اسے میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، 1 مہینے میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر میں واپس اسے آپ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ لیکن ابھی مجھے رومی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، مجھے اس کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، میں اسے ابھی یہی نہیں چھوڑ سکتا۔ تانیہ آنٹی کہنے لگی، بیٹا میں تو خود اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، تو ایک کام کرو، تم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ اور کچھ سمے اسے اپنے پاس ہی رکھو جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور ڈاکٹر وغیرہ کو بھی دکھانا، پتہ نہیں بچی کو کیا ہو گیا ہے، نہ کچھ بتاتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی ہے، بس دن بھر روتی رہتی ہے اور سامان کی توڑ پھوڑ کرتی رہتی ہے، بہتر ہوگا تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا دھیان رکھو۔ یہ باتیں سن کر فرحان پریشان ہو گیا کہ کہیں میں ارحان کو اس کی سچائی نہ بتا دوں۔ فرحان کہنے لگا، یار کیا تم اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو؟ زیادہ ٹینشن مت لو، یہاں پر چھوڑ دو، جاؤ تم اپنا کام ختم کر لو، تم اس کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو تم بھی ڈسٹرب ہو جاؤ گے، بہتر ہوگا پہلے تم اپنا کام پورا کر لو اور پھر یہیں آ جاؤ۔ اس کی حالت دیکھی ہے تم نے، یہ تمہیں کچھ کرنے بھی نہیں دے گی، میں ممی کے ساتھ لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، تم اپنا کام کرو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحان کہنے لگا، نہیں یار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اس حالت میں اب نہیں چھوڑ سکتا، مجھے لگتا ہے کوئی تو بات ہے جو چھپا رہی ہے، میں اس کا وہی چیک اپ کرواؤں گا۔ ارحان کی باتیں سن کر فرحان بہت پریشان ہو گیا تھا، اسے بہت ٹینشن ہونے لگی تھی کہ کہیں میں اس کے بارے میں سب کچھ ارحان کو بتا نہ دوں۔ ارحان مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر آ گیا تھا، لیکن میں بالکل گمسم سی لگ رہی تھی۔
आधी रात को वो कमरे में आया, मेरे सामने खाना रखा। ये लो खाना खाओ। अच्छा, नाराज होना अभी तक? चलो ये देखो, मैं अपने कान पकड़ता हूँ और अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा था। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल पड़े हुए थे। ये देखो क्या अपनी हालत बनाई हुई है। मुझे खाना खिलाने के बाद धीरे से उसने मुझे अपने सीने से लगाया तो मैं कहने लगी, मैं मर जाना चाहती हूँ अरहान, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे जिंदा नहीं रहना। मेरी बात सुनकर अरहान के दिल को कुछ हुआ था। पागल हो क्या? फौरन से मेरे माथे पर चूमता हुआ कहने लगा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आज पहली बार उस इंसान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अरहान ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए हुए था, मुझे प्यार से अपने सीने से लगा लिया था। अरहान सुबह अस्पताल जाता था और शाम को वापस आता था। आज भी वो थका हारा वापस घर आया तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचाई हुई थी। वो हैरत से मुझे देखने लगा, ये चोटें कैसे लगी हैं? वो मेरे चेहरे और मेरे बाजों पर बनी हुई खराशों को देखने लगा। मैं मर जाना चाहती हूँ अरहान, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं बस मर जाऊँ, मुझे ये ज़िंदगी अब नहीं जीनी। मैं रोते हुए बोली थी और अरहान मुझे हैरत से देखने लगा। रिलैक्स हो जाओ। वो मेरे हाथों पर मेरे चेहरे पर दवाइयाँ लगाने लगा। हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तो मर जाऊंगा। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरता हुआ बोला तो मैं और ज्यादा सिसकियों के साथ रोने लगी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अरहान मुझे लेकर हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो, ये माँ बनने वाली है। और ये सुनकर अरहान को भी परेशानी हुई थी। वो पिछले कितने टाइम से मेरे पास तक नहीं आया था और ये सब कुछ वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई थी। अरहान को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी और ये खबर सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई थी। मैं वही चिल्लाते हुए कहने लगी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मरना है। मैं ऐसे पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। अरहान मुझे बाहर लेकर आ गया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ, बिल्कुल खामोश, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मरना है। ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं रोते हुए बोले जा रही थी और वो मुझे देखता रहा। अरहान मुझे लेकर वापस घर आ गया था। घर आकर भी मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी। अरहान के तो कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी। वो मुझ पर इतना ध्यान देने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और ये हरकत देखकर अरहान पागल हो गया था। वो लगातार दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था। मेरी जान, दरवाज़ा खोलो ना, कुछ भी नहीं होता। मुझे बताओ तो सही, किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? बताओ ना प्लीज़। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे पता कैसे चलेगा? वो लगातार दरवाजे को खटखटाने लगा था। अरहान की आंखों में आंसू आ गए थे। प्लीज़ मेरी जान, मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। काफ़ी देर के बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो अजीब सी हालत थी। मैं अरहान से सिमट कर रोने लगी। मुझे डर लग रहा है अरहान, किसने ये सब कुछ किया है? बताओ मुझे, बताओ ना, शाबाश। वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, फरहान ने किया है ये सब, फरहान ने किया है। मैं रोते हुए उससे चिपट कर उसे बताने लगी और ये वक्त था जब अरहान को लगा किसी ने आसमान उसके सर पर गिरा दिया हो। इस भाई पर वो इतना भरोसा करता था जो उसे लगता था कि उसकी बीवी का, उसकी माँ का और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता होगा। उसने उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया था। वो मुझे सीने से लगाया हुआ था। आराम से, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल रोना बंद करो। वो मेरे आंसुओं को साफ कर रहा था। मैं आंखें बंद कर गई थी। मेरी बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ने लगी थी। मैं बिल्कुल नीचे गिर गई थी। मैंने अपने साथ कुछ किया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया है तुमने अपने साथ। आंखें खोलो। मेरी आंखें बंद हो गई थी। मैं बिल्कुल बेजान हो गई थी। मेरी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। रूमी, क्या हुआ है? रूमी, आंखें खोलो। वो मेरे गालों को थपथपा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि मुझे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस भाई को वो भरोसेमंद समझ कर आया था कि अपनी बीवी को उसके हवाले करके आया था, उसी भाई ने उसकी बीवी के साथ ऐसा कर दिया। अरहान मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गया था। साथ ही उसने अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। अरहान पागल हो जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उनकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। हमने मैदा वगैरह वॉश कर दिया है, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। वक्त गुजर रहा था। फरहान को पुलिस ने पकड़ लिया था। तानिया आंटी और जिया की कॉल आ रही थी, मगर अरहान किसी की भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था।
अचानक डॉक्टर बाहर आई और ना के इशारे में सर हिलाने लगी। सॉरी, हम उनकी जान नहीं बचा पाए। और ये वक्त था कि उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। वो अंदर आया, मेरे चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मुझे माफ़ कर देना रूमी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तुम कहती थी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, मगर मुझे लगता था कि तुम बस वैसे ही कहती हो। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम मुझे एक बार अपना समझ के सब कुछ बताती तो सही। मैं तुम्हें कभी भी वहाँ नहीं छोड़ता। रूमी, तुम बस एक बार मुझे बताती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। रूमी, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा रूमी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। तानिया आंटी को मेरी मौत का बहुत दुख हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा तो जिया को था। जिया को भी मैं नहीं बता पाई थी। जिया तो बिल्कुल खामोश हो गई थी जब से तानिया आंटी और जिया को मालूम हुआ कि मेरे साथ ये सब कुछ फरहान ने किया है। तो जिया कहने लगी कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं जाहिल औरतों की तरह ये नहीं कहूँगी कि फरहान बेकसूर है या रूमी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। फरहान ने गलती की है और उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। जबकि तानिया आंटी भी पत्थर दिल हो गई थी। फरहान को लेकर वो कहने लगी, मैं सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करने की माफ़ी तो मैं अपने सगे बेटे को भी नहीं दे सकती। मैं जितनी जालिम हूँ, मैंने जो जुल्म उसके साथ किया है वो सब एक जगह पर, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि उसके साथ कभी ऐसा हो। उसने मुझे बताया भी था, लेकिन मेरी गलती है, मैंने उस पर यकीन नहीं किया। सबसे ज़्यादा कसूरवार तो मैं हूँ। उसकी सबसे बड़ी मुजरिम तो मैं हूँ। और ना जाने कितने महीने तक अदालत में केस चलता रहा और आखिरकार उसे फांसी की सज़ा हो गई। और उस दिन आखिरी बार तानिया आंटी जब उसे देखने गई तो कहने लगी, मुझे ज़रा भी दुख नहीं हो रहा। मैं मीडिया के सामने बताऊंगी कि हाँ, मैंने खुद अपने बेटे को फांसी की सज़ा दिलवाई है। मैंने खुद बयान दिया है उसके खिलाफ। तुम्हें पता है, मैं आज से यही समझूंगी कि ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ एक बेटा दिया था। तुम कभी मेरे बेटे थे ही नहीं। तानिया आंटी ने नफरत से फरहान को देखा और अपना चेहरा मोड़ लिया, मगर वो माँ थी, अपने आंसू रोक नहीं पाई। न जाने कितने आंसू बहने लगे थे। सब कुछ खत्म सा हो गया था। उन्हीं दिनों में पता चला था कि जिया प्रेग्नेंट है। समय बीतता चला गया, सब कुछ बदल सा गया था। जिया के यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई थी, लेकिन घर में बिल्कुल खामोशी छाई रहती थी। अरहान वापस आ गया था। उसने यहाँ भी काम शुरू कर दिया था, साथ साथ अपने अस्पताल को भी देख रहा था। हफ्ते में एक दो बार चला जाता था, मगर अब वो अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जिया बार बार कहती थी कि वो वापस अपने मायके जाना चाहती है, लेकिन तानिया आंटी हर बार मना कर देती थी। जिया ने फरहान से तलाक ले ली थी, इस वजह से वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। तानिया आंटी कहने लगी, मैं जिया और अरहान की शादी करवाना चाहती थी, जबकि अरहान इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ना ही जिया चाहती थी। मगर तानिया आंटी कहने लगी, देखो तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहती मेरा पोता मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और जिया, तुम जिस भी मर्द की ज़िंदगी में जाओगी वो कभी भी इस बच्चे को नहीं अपनाएगा। मर्द जितने भी अच्छे हों वो किसी और की औलाद को नहीं अपनाते, और तुम्हारे बच्चे को कभी बाप की मोहब्बत नहीं मिलेगी। अरहान इसे बाप की मोहब्बत देगा। अभी तुम दोनों की उम्र है ही क्या। मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हारे भले के लिए बात कर रही हूँ। जितना बुरा मैं देख चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती अब किसी और के साथ कुछ बुरा हो। मुझे रूमी के जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन अब अरहान, तुम पूरी ज़िंदगी उसकी याद में तो नहीं गुजार सकते हो। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। मेरी बात को समझो, तुम दोनों की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। वो नरमी से उन्हें समझा रही थी और वो आखिर राजी हो ही गए थे उस छोटी सी मासूम सी जान के लिए, वरना तो शायद वो कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते। बहुत शांति से उनकी शादी हो गई थी। अरहान जब कमरे में आया तो जिया बिस्तर पर बैठी बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी। अरहान धीरे से उसके पास बैठ गया। अरहान ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करते हुए जिया की गोद में अपना सर रख लिया तो जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। जिया का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। वो उसे देखने लगी। क्या हुआ है अरहान? जिया ने प्यार से पूछा तो अरहान उठकर बैठ गया और उसे अपने गले से लगाता हुआ उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था। जिया को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा था। अरहान प्यार से उसे हौसला देने लगी। तकलीफ में तो वो खुद भी थी। अगले ही पल उसका भी सब्र टूटा और वो दोनों ना जाने कितनी देर तक अपने अपने दुखों पर एक दूसरे के कांधों से लगकर रोते रहे। तानिया आंटी के सामने न जिया रो पाई थी, ना ही अरहान रो पाया था, मगर एक दूसरे के दुखों में वो बहुत बुरी तरह से रोते रहे। थोड़ी देर बाद अरहान जिया से अलग हुआ।
اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ضیا ہمیں اپنے پاسٹ کو بھولنا ہوگا۔ ہم دونوں کا پہلے کیا رشتہ تھا؟ میں چاہتا ہوں ہم ایک نارمل زندگی گزاریں تاکہ ہمارے اس بچے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ میں نہیں چاہتا اب کسی پر بھی کوئی پریشانی آئے، وہ پیار سے سمجھاتا ہوا بولا تو ضیا نظر جھکا گئی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں، تم اور آنٹی ہم سب قصوروار ہیں، رومی کے مجرم ہیں۔ کتنی بار رومی نے باتوں ہی باتوں میں مجھے بھی بتانے کی کوشش کی تھی، مجھ سے کہتی تھی کہ آپ بہت زیادہ فرحان کو محبت کیا کرو تاکہ وہ آپ تک رہیں، اور میں اسے سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ مجھے ایسا کیوں کہتی ہے۔ آنٹی کو بتانے کی کوشش کرتی تھی تو آنٹی اسے ہی غلط سمجھتی تھی، اور آخر میں دیکھو کتنا غلط ہوا ہے۔ ضیا رونے لگی تھی۔ مجھے فرحان کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے کیونکہ وہ گنہگار تھا، اسے سزا ملی، لیکن مجھے رومی کے جانے کا بہت دکھ ہے یار، اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ ارحان اسے دیکھنے لگا، اس کے آنسوں کو صاف کرنے لگا۔ لیکن جو کچھ پہلے ہوا ہے، جس طرح میں رومی سے لاپرواہی کرتا رہا، وہ غلطی میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ چھپا کر رکھوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ ارحان کی بات سن کر ضیا اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ تانیہ آنٹی بھی بہت خوش تھی کہ اس ننھی سی جان کو اس کے ماں باپ کا پیار ملے گا۔ تانیہ آنٹی گھر کی بڑی تھی، انہیں معلوم تھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اس وجہ سے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ضیا کے بچے کو صرف ارحانی باپ کا پیار دے سکتا تھا، کوئی اور مرد ضیا کے بچے کو اس طرح نہیں اپناتا جس طرح ارحان نے اپنایا، اور ارحان کے لیے بھی زندگی میں آگے بڑھنا ضروری تھا۔ ان دونوں کے لیے مشکل تھا زندگی میں آگے بڑھنا، مگر ایک معصوم سی ننھی سی جان کے لیے انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا پڑا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں۔